प्रिय दर्शक बंधु, वैलेंटाइन डे उपलक्षे मु आपण मानकु सुनाइबाकु जाउछि एक भय रोमांचकर एवं शिक्षणीय को नहीं मोर गोटे छोट गल्प बारे मनीष समाज। बा सानिया दौड़ी दौड़ुची सानिया। अरे रही जा सानिया, डाकुची मनीषा। नाई मोर एभलिया जीवन आउ दरकार नाई, रही जा सानिया। सानिया प्लीज मत सेठिकी जाना सानिया, सानिया पछपटू जाना सानिया, तो पाई विपद अच्छी। नाई मु आउ बंचिबाकु चाहुनी, मते छाड़ी दियो, मु बंचिबाकु चाहेनी। कांदी कांदी दौड़ी सानिया। रही जा डाकुची मनीषा। हेले सानिया बा कहीं शुणिब। सानिया दौड़ी दौड़ी चली जाइछि कॉलेजर से पछपट थिबा नदी निकटक। अरे ये कौन देखुछि से? कही जणे ता आगुरु छिड़ा हेछि, आउ छिड़ा हेकि हसुछि। ताकु देखिकी हसी चलीछि, हा 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 हसी चलीछि। कुआड़े आसिल भौणी? पचारिला सेही छिड़ा हेथिबा झीटी तो नुह, एक सतयबा स्वर्गर ओह्लाई आसी केउ एक लावण्यवती परीटीए, जार कि तुलना ए समाज रे कौन ए विश्व न करा जाई पारे। ए विश्व एभली अनिंद्य सुंदरी बोध हुए विरल। किए ओह आखि कौन हो जाउछि यार ऊपर, किए सुंदरी? सानिया क्षणिक पाई स्तब्ध हो जाए। आत्महत्या करिब कौन? से झील को देखी भाभी चले आउ ताकू देखी चले। वाह कौन है से झील, कौन देखा जाउछि, कि रूप! अथच एठी काहेकि ए नई कूल तार कि काम? कौन पाई छिड़ाई से? अरे कौन पाई छिड़ाई? पचारे कौन भौणी, कौन देखुच? मते देखुच? आश्चर्य हो जाउछ कहीं भौणी? कांदी उठे झीलटी, कांदी उठे, कई हुई कांदी उठे। सते जेमती तार लुह को अमाप कालरू ता छाती भितर जमाट हो रही। सते अबा ताकू क्यों एक कोह ता छाती फटई बाहरी आसिब। एभली कांद तार उफ, मेघ ठारू भी आहुरी कष्टदायक, मेघ ठारू भी आहुरी अधिक। लुह तो नुह, सते अबा बन्या। तार से सुंदर ढल ढल आखिरे सते अबा बन्यार सुओ छुटी। सानिया क्षणिक पाई स्तब्ध हो जाए। सी भी कांदी पकाए, आउ कुहे, कांदनी भौणी कांदनी, मु तुम लुह सही पारुनी, मु तुम कोह सही पारुनी। तमे कांदनी भौणी, मु पागल हो जीवी। ताहले तमे कुह, कौन पाई एठिकी आसीच? कौन पाई एठिकी आसीच? भौणी मु एठिकी आत्महत्या करने को आसीची। मो पाखे आउ किछि चारा नहीं। कौन हैला? आत्महत्या? व्हाट आर यू सेइंग? आत्महत्या करिवो? बट व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई आर यू कम हियर? कौन तमे जानी ना एही नदी कूल पाई, एही नदी कूल समग्र मनीष समाज को मना। एठिकी केही डर आसंतीनी, जानी ना तमे? ना मु किछि जानी ना, मोर किछि मने ना। मु बास चाहे मरिबा पाई, किंतु काहींकी कौन तुमको से ठकी देछि? तमे आज अंतसत्ता सेथिपाई, किंतु तमे केमती जानिल? मु तो एसबू काहार की कहिनी, तमे केमती जानिल? मु सब जाने, मु से पुओटा ना भी जाने। कहबी? कहब? हाँ कुह, किए से पुओ? से पुओटी हेउची तुमर अति, तुमे जहाँ को स्वप्न रे सजई चलीच, ऋतुराज, ठीक ना? हाँ 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 ऋतुराज। किंतु तमे कांदुच कहीं? तमे तो तम निष्पत्ति नहीं निज इच्छा रे, एबे कांदुच कहीं? आ कहीं आत्महत्या करने को आसछ? कौन पाई? जाओ आराम रे रुह। किंतु मु केमिति रहिबी भौणी? सी मते ठकी देछि। आज वैलेंटाइन डे रे मु जेतेबेले ता पाखकु जाए
गोटे गिफ्ट नहीं मु देखे से आउ जन तरुणी सहित बसी खुशी मनौची सेतेबेले मु जेतेबेले ताकू मो प्रेगनेंसीर संवाद दिए से मते हसी सेठार किक्ड आउट करी बाहर करदेला आउ मोर मते इग्नोर कला मते एबे कुह भौणी मु एबे कौन करिबी एई नदी ही मोर आश्रयस्थली मो माँ मते बहुत भरोसा एठिकी छाड़ी थिला हेले माँ तो मते भी भरोसा करथिला किंतु मु कौन कली को माँ बापा पाई आमे माने किछि करि पारुनी एई गोटे गोटे टोकांक पाई आमे माने प्रतारित हो जाऊ भयंकर भाବରେ कहे स्नेहासिनी हसे चित्कार करी करी हसे उफ भौणी तमे एते जोर कहीं हसुच मो कान फाटी जाउची किए तमे कहीं एठी कौन करुच तमे भयंकर रूप में आसी जाए स्नेहासिनी उफ कि कदर्य तमे तमे सेई हाँ मु सेई तमे जहाँ को देखुच किंतु ए दुनिया रे मु आज आउ नाही मु ए दुनिया रू हजी जाइची तम समाज रू हजी जाइची आउ मु प्रत्येकटी दृष्टिवान व्यक्ति को घृणा करे किंतु काहे भौणी तमे मरिया को चाहूल ना आस मु तुमको मारिदेवी नाई भौणी मते तमे छाड़ी दियो प्लीज मते तमे छाड़ी दियो कौन है कि स्वार्थपर तमे एबे बा कहूतिल मु तुमको तमे मरिबा पाई आसछ आ एबे मते डरुच काहे भौणी भौणी डाकिच पुरा व्यस्त हुअनी मु तुमको मारिबिनी कथा दउची मो भितरे भी गोटे मन अच्छी गोटे आत्मा अच्छी सबू आत्मा खराब हो न था आस भौणी तमे मरबनी मु तुमको न्याय देवी किंतु कौन न्याय देव तमे मते केमिति दब बास मते खाली तुम शरीर दे दियो हेले मो शरीर नहीं कौन करिवो तुम सहित कौन घटी भौणी शुणव मोर से करुण कहानी ताले शुण मो ना स्नेहासिनी मु कटक कॉलेज रे +2 रो छात्री थी मु गीत नाच आउ पाठरे नंबर 1 थी ता सहित मु खेल कूद आ भाषण भी दिए क्विज प्रतियोगिता भी भाग निए ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता भी मु भाग निए एहा भाभी नियो जे आई एम एन ऑलराउंडर बट मो भाग्य रे भी उइया से कला बादल कहीं तुम्हें तो एते प्रतिभार अधिकारी तुम्हें तो सौंदर्य रे अनन्या अनिंदिता पुणी कौन है तुम शुण कौन है मुझे कहूँ तुमको एमती एक मुजुक्त 2 छात्री थाए एमती एक समय आसे आम मानक स्वागत करा जाए से स्वागत रे पुओ झी अनेक आसता मु गोटे भल गायिका थी मोर गोटे गीत गायापी मते कहले मु गोटे गीत गाइली मो गीत रे स्तब्ध हो गला दुनिया सते जमती सबू सार मैडम पिला जो मैंने मते रैगिंग करिया आसते समस्ते जमती स्तब्ध हो गले आ मो आड़ को भातृत्वर आउ भौणी भली हाथ बढ़ेले समस्ते मते आप्रायित हो गले आ समस्ते मते स्नेह करने को लगिले समस्ते जेमती मोर गोटे प्रोटेक्शन हो छिड़ा हवा को लगिले मो प्रति आ कहार खराब मनोभाव रहिला नहीं किंतु गोटे मोरी बैचमेंट एभली थिला जे कि मते मो ये गीत रे पागल हो जाइतिला आ मो रूप रे पागल हो जाइतिला दिनकर घटना मो कॉलेज रे क्लास सारी मो सांग मानक सहित फेरू थाए अरे सुप्रिया आज क्लासटा बहुत मजा लगिला ना जा हो भारी भल लगिला तो मु भाभी तो मु एकुटिया हो जीवी किंतु आज तमे माने तो मो स्कूल सांग किछि अच्छा जा हो बहुत भल लगिला चलो एक्सक्यूज मी कहला से पिला मु कहली हाँ कौन है ना आपण को ना स्नेहसिनी मु कहली हाँ मो ना स्नेहसिनी कौन है आपण मो ना श्रेयांशु हाँ भल नाटा आपणकर
କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ? ବନ୍ଧୁତା? ନାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ମା' ଏଠି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଠାଇଛି। ଆମେ ଗରିବ ପରିବାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୋ କୃତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବି, ମୋ ନମୁନାର, ମୋ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଦିନେ ସେ ପୁଅ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ମୋ ସାଇକେଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସାଇକେଲ କାଢ଼ିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପୁଅଟି ଆସି କେତେଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଇକେଲଟିକୁ କାଢ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି। ପୁଅଟି ହସିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ? କ'ଣ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଏବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି? ନା, ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁମକୁ ଭାବେ ନା। ମୁଁ ବାସ୍, ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର କହିକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅଧାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଫେରୁଥାଉ, ସେଇ ପୁଅ ସେଇ ବାଟରେ ଭେଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ସ୍ନେହାସିନୀ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର। ଦୟାକରି ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ମି ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ହଠାତ୍ରେ ସେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ତା ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଏତେ ରକ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ କହିଦେଲି, ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫାଲତୁ କାମ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଫାଲତୁ କାମ ଆଗକୁ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ସେଦିନ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିତୁ ଆମର +2 ସରିଗଲା। +2 ସରିଗଲା ପରେ ଆମର +3 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଲେଜ। ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ ଟପର ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ମୋ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଟପର ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ ହେଇ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଏମିତି ଦିନେ ଚାଲିଥାଏ, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲା, ସ୍ନେହାସିନୀ, ତୁମେ କେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ହେଲା କି? ନା, ତମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଏ କଲେଜରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଥିଲି, ତ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତମ ଭଏସ୍ କେତେ ସୁଇଟ୍? ହଁ, ମୋ ଠାରୁ ବି ତ ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ବାଲା ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମୋର ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ସେମିତିରେ ବି ତମର ତ କିଛି ଖରାପ ଭଏସ୍ ନୁହଁ। ତମେ ବି ତ କିଛି ଖରାପ ଦେଖିବାକୁ ନୁହଁ। ତମେ ବି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ତମେ ବି ତ କଲେଜ ଟପର। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା? ନାଇଁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ତଳେ। ନାଇଁ, ସେମିତି କେହି କାହାକୁ ତଳେ କୁହନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ମୁଁ କହି ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଦିନକର ଘଟଣା, ହଠାତ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଲୋୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିଲିନି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥାଏ +3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ, ସେ ବହି ଦିସ୍ ବୁକ୍ ୱାଜ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ମି, ହ୍ୱାଟ୍ ସାଲ୍ ଆଇ ଡୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି। ଏଇଆ ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚାଲିଗଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆସି ସେଇଠି ଯୋଗ ଦେଲା। କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ନା ନାଇଁ,
ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତାକୁ କହିଥିଲି। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲା, ତମେ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରିବ ମୋ ବହି ପଢ଼ିବ, ମୋ ବହିଟା ନେଇ ପଢ଼ିପାର। ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହି ଦିଅ। ବହି ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହିଟା ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବହିଟା ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ଏକ ଚିଠିଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ରେଡ଼୍ କଲର୍ର କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠି, କ'ଣ ଏଇଟା? ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସ୍ନେହାସିନୀ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଅନନ୍ୟ, ତୁମ ଭଳି ବୋଧେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଗୁଣର, ତୁମ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଫିକା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର। ମୋର ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ତୁମ ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟାଏ ବି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଅସହାୟ କରି ଛାଡ଼ିଯିବିନି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏମିତିକି ବି ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁହାଇ ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି କହିଲି, ହଁ ପିଲାଟା ତ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ଚାଲ ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ହଁ ମାରିଦିଏ। ନାହିଁ ତ ଏ ପିଲା ହୁଏତ ପୁଣି ଆଉ କିଛି କାଣ୍ଡ କରି ବସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି ପୁରା କଲେଜରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ାଇ ନ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନ ଆଣିପାରିଛି, ମୋ ମାଆର ପରିସ୍ଥିତିକି ନ ସୁଧାରି ପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କି ମୋତେ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିବନି। ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ ତୁମେ ପାଇବନି। ଏତିକି ଲେଖି ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। କହିଲା, ମୋର ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତମେ ଅଛ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏହା କହି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲି। ଯେମିତିକି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଡିବେଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ତା ଡିବେଟ୍ ଲେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡିବେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟାଂଶର ଭୟାନକ ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ 2 ଜଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା O ନେଗେଟିଭ୍, ମୋ ମାଆଙ୍କର ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଯେ ଶ୍ରେୟାଂଶର ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବ୍ଲଡ଼ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧା ଅଧା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ ଇଏ ବଞ୍ଚିବନି, ନାଇଁ ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିବନି। ମୁଁ ମୋ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୋ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତା ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୋର ଏ ସମାଜରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଅଧା ଅଧା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ଶେଷରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 2 ବୋତଲ ବ୍ଲଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ମାଆକୁ ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇ ତା ଜୀବନ ଦାନ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମାଆ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ବ୍ଲଡ଼ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି। ମୋ ମାଆ ସବୁ ଜାଣିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ସତ କଥା ସବୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ, କ'ଣ ହେଲା ଭଉଣୀ, ରହିଗଲ କାହିଁକି? କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦନି, କୁହ ରହିଗଲ କାହିଁ? କାନ୍ଦନି, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି। ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ। କାନ୍ଦିବାକୁ ତ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦିଛି, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଆତ୍ମା ମୋର ଶାନ୍ତି ପାଉନି। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, କୁହ। ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଲି। ହେଲେ ଫେରିଲା ପରେ ମୋର ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମୋତେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ରେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ବସିଲି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆସିଲା।
ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ପାତ୍ରରେ ଟିକେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ମୋର ନୋଟ୍ ତକ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୋର ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଏମିତି ହେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ଚାଲିଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ଭଲ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଝିଅ ପିଲା, ମୁଁ ତଳେ ରହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାକୁ, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହଉ, ଏହା ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଗଲି, ଶ୍ରେୟାଂଶୁର ଚିଠିର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତ ଦେଇଥିଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କହିନଥିଲି। ସେଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ମୋତେ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି? ତମ ପ୍ରତି ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ଓକେ, ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାପରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ରହିଯାଅ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଅନି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ହେଉଛେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମ ଗୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ। ତାପରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲି, ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲି। ମାଆ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା, ନିପୁଣା, ତତେ ପାଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯଦି ଏ ପିଲା ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁ କେବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବୁନୁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ଭୁଲ ବାଟରେ କେବେ ଯିବୁନୁ ମା। ନାଇଁ ମା, ମୋତେ ଭରସା କର, ତମ ନାକ ବା ତମ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଦେବିନି ମା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହଁ ମା, ତତେ ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଖାଇବା। ହଁ ଆସ ପୁଅ, ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଖାଇବ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆରେ ମାଉସୀ, ଆମେ ବି ତ ସେଇଆ ନା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ମା ଡାକିକି 3 ଜଣ ଆମେ ବସି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଆମ ବାଟରେ କଲେଜକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପଦବୀ ବା ଓଡ଼ିଶାର IAS ଅଫିସର, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବି। ମୋ ମା ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲା, ମୋ ମା ଯେଉଁ ଗରିବପଣ ସହିଛି, ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇନି, ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନି, ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋତେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ। ମୁଁ ସେଇ ମା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର କଲେକ୍ଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି। ଆଉ ଯୋଗକୁ ଏମିତି ଆସିଲା ସମୟ କି ଆମେ 2 ଜଣ ମାନେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲୁ। ଏହା ବାଛିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ବାଛୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ କେବେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ମୋ ମାଆ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ, ମୋ ମାଆ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କେବେ ବି ତା ପାଖରେ, କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇନି କି କେବେ ବି କାହା ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ମୋ ମାଆ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଜଣେ ମୋ ମାଆର ସାଙ୍ଗ। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ବି ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ ସ୍ନେହାସିନୀ କ'ଣ କରିବା, ତମେ 2 ଜଣ ସେମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଇଁ ଜାଣ? ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତା'ର କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡକାଗଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲା ମୋର ତ ଏ ଚାକିରି ନିହାତି ଦରକାର, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆକୁ କଥା ଦେଇନଥିଲି? ତଥାପି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ
ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଥରଟେ ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଆଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଲେଡି, ତମେ ଲେଡି କୋଟା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଟାରେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତମକୁ କେମିତି କୋଟା ଯାଇପାରିବ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ମା' ଭଳି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରୂପେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓକେ, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର ନେଇଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ। ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବାରୁ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହାସିନୀ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଆରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଗୌରବ ନୁହଁ? ମୁଁ କଲେକ୍ଟରର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଏ ଖୁସି ଖବର ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ମାଆକୁ ଏସବୁ କହିଥିଲି। ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ଗର୍ବ କରିଥିଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅଟେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଚିହ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେକ ରଖିବ। ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୁଇ କୂଳର ହିତା, ତୁ ସେ କୂଳକୁ ନ ଯାଇ ତୁ ସେ କୂଳ ପାଇଁ କେତେ ଭାବୁଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ତୋ ବାପର ସବୁ ଗୁଣରେ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମା। ଆଜି ତୋ ବାପା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି କହିକି ମୋ ମା କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ଭେ ବାଜି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମାଆକୁ ବୋଧ କରେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଲି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଫଟୋରୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଧାରେ ହସ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ମୋ ମୁହଁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଭାବିନେଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଗେଇ ଗଲି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। ଏମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସବୁଯାକ କାମକୁ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ହାତକୁ ନିଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଥାଏ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ସେ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଭର ବା ମୋର ବିବାହିତା ମୋ ଭାବିପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏସବୁ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଭଳି ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜନ ହାତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଡ଼ିନଥିଲି, ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଥିଲେ ସଚ୍ଚୋଟ, ସେ କେବେ ଆତ୍ମସାତ ବା ଦୁର୍ନୀତି କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲି। ଦିନେ ଖବର ପାଇଲି ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିନେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ରାଜନ କହୁଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ନେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ଆସିବା, ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇ ଆସିବା, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। କଲେକ୍ଟର କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେବା ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବାସ୍ ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଫସିଯିବ ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଘରେ ବସିବ। ସେ ଝିଅଟା ବି ବହୁତ ଉତୁରୁଛି, ତା ଖବର ବି ଦିନେ ନେବା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ରେ ରାଜନର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ରାଜନ କହିଲା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବି ଚାଲି ଆସିଲ? ଆଜି ତୁମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆସ ଭଲ ସୁଯୋଗରେ ଆସିଛ, ଦିନ ବି ଭଲ, ପାଗ ବି ଭଲ, ଆସ। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୋଜୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜୀବନରେ ତ ପାଇପାରିଲିନି, ଆସ ଏଇ ମୌକାରେ ତ ପାଇପାରିବି ଆଜି। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଧିଥିଲି ଆଉ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ମୋ କାର୍ର ସିଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ସେ ମାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭଲ ହେବନି ତୁମ ପାଇଁ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନାହିଁ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବନି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି କରି ଯାଇଥିଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗଦା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ।
କଲେକ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ସିଟ୍ରେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଏ, ହଠାତ୍ରେ ଜାଣେ ନା କେହି ଜଣେ ମୋ କପାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ମାଇଲା, ଆଉ ମୋ କପାଳରେ ବାଜିଲା ଜୋରରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ମେଡ଼ିକାଲରେ 2-3 ମାସ ରହିବା ପରେ ମୋତେ କାହିଁ ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆଖି ପାଇଯିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆପଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେତେବେଳକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବାର ମୋର 4 ମାସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ, ମୋତେ ମନୋବଳ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କେବେ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲି, ଦିନେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲେ, କେମିତି ଅଛ ସ୍ନେହାସିନୀ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆସ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ତୁମ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲି ନା। ସେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲ? କିଏ କହିଲା? ମୋ ପଥରେ ତମେ କଣ୍ଟା ନୁହଁ ତ? ନା, ତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ? ବିବାହ? ପୁଣି ତମ ସହିତ? କିଏ କହିଲା? ସରି ସ୍ନେହାସିନୀ, ତମର ଆଖି ଆଉ ତମର ରୂପ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ନା କି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ତମ ମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ତମ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ କଟେଇବା, ଓଃ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରେନି ସୋନେଷ୍ଟି, କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବିପାରେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଏ ଜୀବନରେ କରିବି କ'ଣ? ତମକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ପ୍ରଶାସନ, ମୋ ସମାଜ, ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍ ଏସବୁରେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ସେତିକିବେଳେ ସତେଅବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବି। ସତେ ଯେମିତି ମୋର ଆଉ ସତ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଖି ଚାଲିଯିବାଟା ମୋର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଶ୍ରେୟାଂଶୁର ସେଇ କେତେ ପଦ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋର ହୃଦଘାତରେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି। ହଠାତ୍ରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ପାଇ ଫେରେ ଆଉ ପଚାରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କଥା, ମା' କହେ ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ରେୟା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ରେୟା ସହିତ ବିବାହ କରିବ, ତୋ ସହିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମା', ମୋର କ'ଣ ହେବ ମା'? ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ମା'? ମୋ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ମା'? ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି? ମୋର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ମା'? ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଶେଷକୁ ଏମିତି ହେଲା, 15 ଦିନ କାଳ ମୋର ଆଉ ହୋସ୍ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ମୋ ମା' ମୋତେ ବହୁତ ଧରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା, ମା', ତୁ କ'ଣ କେବଳ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ? ତତେ କ'ଣ ସିଏ ବଢ଼େଇଥିଲା? ମୋର କ'ଣ କୌଣସି ଅଧିକାର ତୋ ଉପରେ ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ମୋର କିଛି ନୁହଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ବୋଝ ଉଠାଇ ପାରିବିନି? କିନ୍ତୁ ମା', ଏ ବୟସରେ ତ ମୁଁ ତୋର ଉଠାଇବା କଥା। ତୁ ମୋର ଉଠାଇବୁ କାହିଁକି? ତୁ ତ ବୋଝ ନୁହଁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। କାନ୍ଦେନା ମା', କାନ୍ଦେନା, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯା। ମୋ ଯବାନ ବୟସରୁ ତୋ ବାପାକୁ ହରେଇ ମୁଁ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲି ନା ମା', କାନ୍ଦେନା। ତାପରେ ସ୍ନେହାସିନୀ ନିଜକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ବହୁଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସେଇ ନିରାଶା ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ କି ତମର ଆଉ ଆଖି ଫେରିବନି। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି।
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଇଭଳି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁତକ ଅଫର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଗୀତର ସ୍ୱର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ହଜିଗଲି। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ନେହାସିନୀ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ମା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅତୀତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ ଆଗରୁ ମୋ କାମବାଲି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପଚାରିଲି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କଲେକ୍ଟର ସାର୍? ହଠାତ୍ ମୋ କାମବାଲି କହି ଉଠିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ସେ ଯାଇସାରିଥିଲା। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ନାହିଁ ସେ ଯାଉ, ମୋର କୌଣସି କିଛିର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ରେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା? କାମବାଲିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ତମ ମା ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ। ତମ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ? କ'ଣ ଚାହଁ ତମେ? କ'ଣ ଚାହେଁ? ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଚାହଁ? ଦୁନିଆରେ ତମେ ତ ମୋ ଠାରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିସାରିଛ। ମୁଁ ତ ଆଉ ତମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ନୁହଁ। ପୁଣି କାହିଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନର୍କ ବନେଇବାକୁ ଆସିଛ? ନର୍କ ତମ ଜୀବନ ନ ବନିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନର୍କ ବନିଯିବି। ତେଣୁ ଆଜି ନାଇଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ସବୁ କର, ମୋ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। କିଏ ଜାଣେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଛ। ତମ ଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ଲୋକ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ନେହାସିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ। ସ୍ନେହାସିନୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ତାର ସମସ୍ତ କାମନାର ପିପାସୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ରୁମ୍ରୁ ସେ ବାହାରିଗଲା। ସ୍ନେହାସିନୀ ହୋସ୍ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲା ମା ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହାସିନୀ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମା, ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମା, ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ଟିକେ ସନ୍ତକ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ତମ ଝିଅ ତମ କୂଳ ରଖିପାରିଲାନି। ମା କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ, ନାଇଁ ମା ସ୍ନେହାସିନୀ, ତୁ ଏମିତି କହନା। କିଛି ତୋର ହେଇନି, ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ବି ହେବନି। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହେଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ମୋ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳିଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରକୃତରେ? ଖୁସି ହେବି ନା ଦୁଃଖ କରିବି? ତଥାପି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ, ତା ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା, ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି, ଚାହେ ଯେତେ ବି କଳଙ୍କର ଦାଗ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତୁମ ଜୀବନକୁ ନେଇପାରେ।
ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ ତ ତୁମ ଛୁଆ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଡକ୍ଟର ମୁଁ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ସମୟ ହୋଇଗଲା ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ। ଏପଟରେ ରାଜନ ଚୌଧୁରୀର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରେୟା ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶୁର ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟେ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ତ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ହେଲେ ଶ୍ରେୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ହରେଇ ଦିଏ। ସେ ଆଉ କେବେ ମା' ହେଇପାରିବନି। ଶ୍ରେୟା ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣିବି। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଚାହେଁ ମୋର ସିଏ ନିଜ ରକ୍ତର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବାହାରୁ ଆଉ ଆଣିପାରିବିନି ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ତ ମା' ହେଇପାରିବନି, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ତା'ର ନଜର ଥିଲା ମୋ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି। ଡକ୍ଟରକୁ କିଛି ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ କିଣି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା କି ଏ ଛୁଆକୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେବ ତାହେଲେ ତା ମାଆକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ତ ଏ ଛୁଆ ମୋତେ କେବେ ମାଆର ଜାଗା ଦେବନି। ଏ କଥାରେ ଯଦି ତମେ ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ଭାව କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସାଲାଇନ୍ରେ ପଏଜନ୍ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପଏଜନ୍ର ତାଡ଼ନାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପ୍ ଆଉ ସାଲାଇନ୍ ଔଷଧ କେହି କାମ ଦେଲେନି, ସବୁ ହାର ମାନିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବିଷ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଅତୃପ୍ତ ହେଇ। କୁହ ଭଉଣୀ, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗେଲ କରିବା ଆଗରୁ ଏମାନେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ କୋଳେଇବା ଆଗରୁ ଏମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମୋତେ ସୁଇ ଆଉ ସାଲାଇନ୍ରେ ଘେରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଛୁଆ ମୋ କୋଳରେ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କିଭଳିଆ ମା ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ତମ ଶରୀର ଦିଅ। ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ରାଜି। ହସ ମୋ ଭଉଣୀ, ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆସ। ଏହାପରେ ସ୍ନେହାସିନୀ ସାନିଆର ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପବନ ବେଗରେ ସାନିଆ ସହିତ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରବଳ ତାଣ୍ଡବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶେଷରେ ରିତୁରାଜ ପାଖରେ। ରିତୁରାଜ କିଏ ଡାକୁଛ? ସାନିଆ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଆସିଛ? habe ସାନିଆ ନୁହବେ, ତୋ ଜମ ଆସିଛି। ଢୋ କିନି ଗୋଟେ ବଜେଇ ତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲେ। ରିତୁରାଜ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ଧରି ତାକୁ ଟେକି ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସ୍ନେହାସିନୀର ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ଦେଖି ଋତୁରାଜ ଡରିଗଲେ। ସାନିଆ, ଇଏ କ'ଣ? ତମ ଦେହରେ ଏତେ ବଡ଼? ଚୁବେ, ସାନିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହାସିନୀ। କହ, ମରିବୁ ନା ତାକୁ ଆପଣେଇବୁ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସମାଜରେ ମୋ ଭଳି ଝିଅ ବେସାହାରା ହେବେନି, ମରିବେନି। କହ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନା ମରିବୁ? ତୋ ପାଇଁ 2ଟା ବାଟ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ତୋ ଛୁଆର ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ପବିତ୍ର। ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବାହାର କରିବୁ ବା ତୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ସାନିଆ ମୋର ସବୁ କିଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସାନିଆ ସହିତ ବାହା ହେଇଯିବି। ଆଉ ସେ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ରକ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଚୁପଚାପ ରହ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସାନିଆ ଦେହରେ କେମିତି? ତମେ ସାନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ସାନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହାକ୍, ଚୁପ୍ କର। ତତେ ଯେତିକି କୁହାହେଲା ତୁ ସେତିକି କର। ବସ୍ ଚୁପଚାପ ଘରେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆଡ୍ଡାରେ, ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ରାଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଶ୍ରେୟା। ବା ରାଜନ, ତୁମର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମା ହେଇପାରିବିନି। ଆରେ ତମେ ମୋର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ବା କଷ୍ଟ ଦେବି? ଆରେ ଖାଲି କ'ଣ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ? ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବାହା ହେବନି? କିଏ କହିଲା ବାହା ହେବିନି? ଆରେ ତମ ବୋକା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ କିଛି ହାସଲ କରି ତାଠାରୁ କିଛି ହାତେଇ ତାକୁ ଆଗେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଅ। ତା ପ୍ରେମିକାଟା ତ ହଟି ସାରିଛି, ତାକୁ ହଟାଅ। କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ତ ଅଛି, ସିଏ ତ ସବୁ କିଛିର ଅଧିକାରୀ। ତା ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ କେତେ ସମୟ? ସିଏ ଗୋଟେ ମଶା। ଆଗ ଆକୁ ହଟେଇଲା ପରେ ତାକୁ ହଟେଇବୁ। ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି କରିଥିଲେ ସ୍ନେହାସିନୀ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମ ପିଲାକୁ ମାରିବୁ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବୁ? ରାଜନ ଚୌଧୁରୀ କିଏ ବେ? ତୋ ଜମ। ଦିନେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ଦେଖ, ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପାଇନି। ମୁଁ ଆଜି ବି ତୋ ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମରିସାରିଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ମରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଆଇଛି। ଆସ୍। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବୁ? ମଶା ଭଳିଆ? ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି, ମୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇନି, ତାକୁ ମାରିବୁ? ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ନେହାସିନୀ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ଦିଫାଳ କରି ଚିରିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖରେ। ତାପରେ ଆଗେଇ ଗଲା ଶ୍ରେୟା ଆଡ଼କୁ। ଶ୍ରେୟା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ବେ, ତୋର କି ଭୁଲ ହେଇଛି? ଶଳା ନାରୀ, ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କି, ନାଗୁଣୀ। ତୁ ନାରୀ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଇକିରି ମୋର ଯେତିକି ଦର୍ଦ ଅଛି ତୋର ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ। ଛି, ଧିକ୍ ତୋ ଜୀବନକୁ। ତୁ ମା ତ ହେଇପାରିବୁନି, କି ପର ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏକି ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ହଟଉଛି। ଏହା କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଝିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠାରେ ସ୍ନେହାସିନୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପବନ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ପାଖକୁ ସ୍ନେହାସିନୀର ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ନେହାସିନୀ, ଇଏ ତମେ କେମିତି ଆସିଲ? ଇଏ ତମର କି ରୂପ? ଫେରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସ୍ନେହାସିନୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲ, କ୍ଷମା କରିବି କାହାକୁ? ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ମାଂସଲୋଭୀ ପୁରୁଷ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଥିଲି। କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭାବ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଲ? ମୋ ଜୀବନର ମୋ ସମ୍ମାନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି କ'ଣ ପାଇଲ? ମୋ ଆଖି ତମ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଛି, ଏହା ଜାଣିଛ ନାଇଁ? ତଥାପି ତମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲନି। କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, କ'ଣ ଅନ୍ଧମାନେ ବାହା ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଘର ସଂସାର କରିପାରନ୍ତିନି? ତାହେଲେ ତୁମ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖିକିରି ବାହା ହେବ, ଘର ସଂସାର କରିବ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛ ଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍? ତୁମେ ଯଦି ଅସହାୟର ସାହା ହେଇ ନପାରିବ, ତୁମ ଜାତିକୁ ଦିକ୍ ତୁମେ ମଣିଷ ଜାତି। କ'ଣ ମୋର ଉନ୍ମାଦନା ନଥିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିନଥାନ୍ତି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସ୍ନେହାସିନୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ହରେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେଇ ଦେଇଛି। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ବୁକୁ ଫଟାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ ଉଠାଇ ସ୍ନେହାସିନୀ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। କାରଣ ତମେ ମୋର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁକିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଏ ବହୁତ। ସେଦିନ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିବି। ମରି ତ ସାରିଛି, ହେଲେ ମୁକ୍ତି ନେବା ଯାଏ
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ କ୍ଷତି କରିବିନି ତୁମର। ଯାଅ, ମୋ ପିଲାକୁ ତୁମେ ରଖ। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ତୁମ ରାସ୍ତାର ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୁମ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶ୍ରେୟା ଓ ରାଜନକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବି ସବୁଦିନ। ଯାଅ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଟିକେ ଆଣିକି ପାଖକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁନି, ତାକୁ ଦେଖିନି, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ମୋର କର। ଇଏ ମୁକୁଳ ପ୍ରଦୀପ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ନିଜ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଛାତିରେ ଜାକି ବହୁତ ସମୟ କାନ୍ଦିଥିଲା ସ୍ନେହାସିନୀ। ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲ କରିଥିଲା, ଆଉଁସିଥିଲା, କୁଣ୍ଡେଇଥିଲା। ପିଲାଟି କ'ଣ ପାଇଥିଲା କେଜାଣି? ସତେଅବା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଯାଇଥିଲା କି ତା ଭିତରେ ତା ମାଆକୁ ପାଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହସୁଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ସତେଅବା ସତେଜ ପିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ନେହାସିନୀ ତାପରେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାନିଆ ରୂପକ ସ୍ନେହାସିନୀ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ହାତରେ। କହିଥିଲେ, ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। ଏ ପୁଅ ନା ସ୍ନେହାଶିଷ ରଖିବ। ଏ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ନାଁ ରଖିବ। ତା ମାଆ ଭଳି ଏ ପୁଅ ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋ ପିଣ୍ଡ ଦେବୁ ବାବା, ମୋ ପିଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଏ ପୁଅ ହାତରେ ମୋର ଆଉଥରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଅ। ଆଉ ଏ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେଲେ ଆକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବାକୁ କହିବ। ତା ପିଣ୍ଡଦାନରେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏତିକି କରିବ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ସ୍ନେହାସିନୀ। ଯାହା ଭୁଲ ଥରେ କରିଛି ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ତାପରେ ସ୍ନେହାସିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯିବା ଆଗରୁ ସମାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଯାଏ। ହେ ମୋର କଥାକଥିତ ସମାଜ, ହେ ମୋର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛ ଠିକ୍? ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ଭଲ ବଞ୍ଚିବେ? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ? ଯାହା ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ତା'ର ବଦଳେଇ ଦେବ? ଯଦି ବଦଳେଇ ପାରିବନି, କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କୁତ୍ସିତ ଭାବନା? କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ତୁମେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛ? ତୁମ ମନକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରିବିନି, କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ମୁଁ ଏମିତି ଆସୁଥିବି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ପାପୀଙ୍କ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସ୍ନେହାସିନୀ ଆଜି କହୁଛି, ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ଧିକ୍ ସମାଜ, ଧିକ୍ ମଣିଷ ଜାତି, ବାହାରେ ସମାଜ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ଧିକ୍। ଏହାପରେ ସ୍ନେହାସିନୀ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସାନିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଋତୁରାଜ ତାକୁ ଆପଣାର କରିନେଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସମାପ୍ତ ଏହି ଗଳ୍ପଟି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଳ୍ପିକା ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାଛି ବସିବା, ତାହେଲେ ଖରାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ? ସବୁଥିରେ ଖରାପ ଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁକୁ ସମାନ କରିକିରି ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। Geo4D Geo. Swipe with phone button. Double tap to activate. Phone. Back button. Voice recorder. Standard. Activate. 19-minute. Sound visualization. Add bookmark. Play button. Pause recording. Stop button. Navigate up button. Stop button.